Good morning. Praise the Lord. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. గడిచినటువంటి రాత్రి మంచి విశ్రాంతిని మనకు దయచేసి నూతన దినాన్ని మనకు బహుమానంగా దయచేసినటువంటి దేవాదేవునికి రెండు చేతుల పైకెత్తి అన్నాం మహిమపరుద్దాం. సే థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హిస్ మర్సీస్ ఆర్ న్యూ ఎవ్రీ మార్నింగ్. అనుదినము మన ఎడల ఆయనకు నూతనముగా వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది. గ్లోరీ టు గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రేయర్ పార్ట్నర్స్కి కాల్ చేయండి, లైవ్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పండి. గ్లోరీ టు గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. గుడ్ మార్నింగ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికీ వందనాలు, వందనాలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. గ్లోరీ, 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 గ్లోరీ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అనుదినము మన ఎడల ఆయనకు నూతనముగా వాత్సల్యత కలుగుచున్నది. ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలిచినది కనుక మనం నిర్మూలం కాకుండా వారము. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రైజ్ జీసస్. ఓ రల అందరి కలమశందర కరవల. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. గ్లోరీ, గ్లోరీ, గ్లోరీ. మహలందరి కరబా షుకురియా రబలందరియా రబలందరి కరబా బాబా బాబా. భాషలో మాట్లాడదామా? అందరు జాయిన్ అవుతుండగా భాషలో మాట్లాడదాం. లెట్ us warm up ourselves. I always call praying in the spirit the exercise of the spirit. హల్లెలూయా. మీకు తెలుసా, దేహానికి వ్యాయామం ఎలా ఉన్నదో ఆత్మకు వ్యాయామం అలాగనే ఉన్నది, మనసుకు వ్యాయామం అలాగనే ఉన్నది. There is what is called physical exercise and spiritual exercise and mental exercise also. Glory to God. So speaking in tongues is a spiritual exercise. So భాషలో మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా? మనం సర్వీస్కి we will warm up. Glory to God. Hallelujah. Oh, let us invite our blessed and beloved Holy Spirit. Glory to God. Oh, we welcome you. Oh Jesus, we welcome you. Spirit of the living God, fall afresh upon us. Spirit of the living God, fall afresh upon us, O God. Mahalandari kalamatura kalashakaraba. Oh, we welcome the ministry of the Holy Spirit. By faith, we welcome the ministry of mercy. By faith, we welcome the ministry of the blood of Jesus. We welcome the ministry of the word of God. And we welcome the ministry of angels. We welcome the ministry of signs and wonders. We welcome the ministry of divine acceleration in the name of Jesus Christ of Nazareth. Glory to God. Amalanduruku shakari lamatu rahalandari yaralamato rakalaba rahalandari urakalamahasu tarkilemeso rabalandari alamato rakalabala sokuri alababa. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. And now we take authority and we block, by faith we block the monitoring spirits and dirty, foul, familiar spirits. We block the trollers in the name of Jesus Christ of Nazareth, by faith in the name of Jesus Christ. Glory to God. Amen, 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 amen. Glory, 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 glory. Thank you, 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 thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. El Shaddai.
Glory to God. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Amazing presence of God. Glory to God. The Spirit of God is upon me. Rabalabashandaraba. Leo Rakalamaso Targa, the Spirit of the Lord is upon me. Masandaragaraba. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, we love you. Lord, we give you family worship. This is RDJ family, and we give a family worship unto you. Ralanda Kuramasa Tarigaraba. Hey, O Ralandara Kalama. Ushakariara Balabatu, Rabalamato, Kalashaka. Hey, Marilandari Alamato, Garabalaba. Glory to God, glory to God. Thank you, Jesus. 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 Ariala Mator Kalabashandara Karabaraba. Vegam, 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 Vegam. Vegamu, glory to God. Vegamu, Rala Matara Karaba, Kuraba Shakaraba, Baba. Hallelujah. This is a season of divine acceleration. హల్లెలూయా. మనకు వచ్చిన ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి మాటను బట్టి ఈ సీజన్ అంతా, ఎస్పెషల్లీ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్, ఈ 2 months, ఐ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ, బట్ దీస్ 2 months, ఈ 2 నెలలు కూడా దైవికపరమైనటువంటి వేగము అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సమయం. డూ యు నో, ఒకసారి ఐ థింక్ లైక్ 60s అనుకుంటా, 60s నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు, కానీ మేబీ సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి రిమెంబరింగ్, హీలింగ్ రివైవల్ వచ్చిందండి. ప్రపంచంలో హీలింగ్ రివైవల్ వచ్చింది. కెన్నెత్ హేగిన్ గారు చెబుతూ ఏమన్నారంటే, ఆ హీలింగ్ రివైవల్ వచ్చినప్పుడు, ఓరల్ రాబర్ట్స్ గారు కూడా చెప్పారు, ఇప్పుడు వాయిస్ ఆఫ్ హీలింగ్ అని, హీలింగ్ ఇవాంజలిస్ట్ అని, అంటే విపరీతంగా హీలింగ్స్ జరిగేవి అనమాట. ఎంతమంది సిక్ పీపుల్ వస్తే అంతమంది కూడా బాగయ్యేవారు. ఎస్, ఎంతమంది సిక్ పీపుల్ వస్తే అంతమంది కూడా బాగయ్యేవారు. అంటే ఓరల్ రాబర్ట్స్ గారు, కెన్నెత్ హేగిన్ గారు ఏం చెప్పారంటే, హీలింగ్ అంట ఇలా చేత్తో ఇట్లా తీసుకోవచ్చంట, ఇలా తీసుకోవచ్చంట. అంటే అంత ఈజీగా హీలింగ్, సులభంగా, ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ టాంజిబుల్. అంటే ఇలా పట్టుకొని తీసేసుకోవచ్చు అంట హీలింగ్ రివైవల్ వచ్చిందనమాట. సో అంటే ఆ అనాయింటింగ్ ఉన్నప్పుడు, ఆ ప్రభావం ఉన్నప్పుడు వాటిని రిసీవ్ చేసుకోవలసినటువంటి బాధ్యత మనదే. సో ఇప్పుడు ఐ కెన్ క్లియర్లీ సే, నేను స్పష్టంగా చెప్పగలను, ఏంటో తెలుసా, మన మధ్యలో డివైన్ యాక్సలరేషన్ అనాయింటింగ్ పనిచేస్తూ ఉంది. హల్లెలూయా. వేగముగా పనులు జరిగించే అభిషేకము పనిచేస్తూ ఉంది. త్వరగా కార్యాలు జరిగే అభిషేకం పనిచేస్తూ ఉంది. త్వరగా స్వస్థతలు, త్వరగా అప్పుల నుంచి విడుదల, త్వరగా విమోచన, త్వరగా యేసుప్రభు చేసినటువంటి కార్యాలు, యేసుప్రభు సంపూర్తి చేసినటువంటి కార్యాలు త్వరగా నీ కళ్ళకు కనపడబోతున్నాయి. దేర్ ఆర్ 2 things. యేసుక్రీస్తు ప్రభు పని పూర్తి చేయడం ఒకటి, దానిని అనుభవించడం. ఓకే, పూర్తి చేయడం వేరు, అనుభవించడం వేరు. సంబడి కెన్ టైప్ ఇట్. పూర్తి చేయడం వేరు, అనుభవించడం వేరు. ఎస్, జీసస్ హెస్ ఫినిష్, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఎంతమంది అనుభవిస్తున్నారు చెప్పండి? అనుభవించకపోతే పూర్తి చేయడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం? సో అర్థమవుతుందా? సో దాన్ని మనం అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవాలి. సో ఈ టైంలో ప్రతిదీ కూడా, ప్రతి కార్యం కూడా వేగవంతంగా జరుగునుగాక. పరలోకంలో ఫైల్స్ అన్నీ ఫాస్ట్గా మూవ్ అయిపోవునుగాక. గ్లోరీ టు గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. మనం ఆల్రెడీ చాలా వాక్యాలు రిపీట్ చేయడం లేదు. నేను రిపీట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్లో మనం చూసాం, ఇట్ డజంట్ టేక్ టూ లాంగ్, ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఐ విల్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్. గ్లోరీ టు గాడ్. ఎక్కడ చూసినా బ్లెస్సింగ్. గ్లోరీ టు గాడ్. చెప్తారా? ఎక్కడ చూసినా ఆశీర్వాదమే. ఆశీర్వాదం చేత నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి కాబోచున్నాను. జవాబుల చేత నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి కాబోచున్నాను. ఆశీర్వాదముల చేత నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి కాబోచున్నాను. ఆశీర్వాదములు నన్ను వెంటాడబోతున్నాయి. గ్లోరీ టు గాడ్. చక్కటి పాట ఉంటుంది కదా, నన్ను వెంటాడే నీ కృపాక్షేమములే
హల్లెలూయా. కృపాక్షేమం ఏం చేస్తాయంట? వెంటాడుతాయంట అండి. భద్రత వెంటాడుతుందంట, కృప వెంటాడుతుందంట, గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ వెంటాడుతాయంట మనల్ని. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. వేగంగా, మనకంటే వేగంగా పరిగెత్తి మనల్ని ఓవర్టేక్ చేస్తాయంట. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. ఏ రీతిగా ఏలియా దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకొని, దేవుని ఆత్మ ద్వారా బలపరచబడి ఆహాబు రథాలను దాటి వేగంగా ఎలా ముందుకెళ్ళాడో, అలాగే వెనుకబడినటువంటి మనము దేవుని షెడ్యూల్ విషయంలో, దేవుని టైం టేబుల్లో వెనుకబడినటువంటి మనము వేగంగా ముందుకెళ్ళిపోతున్నాం, వేగంగా ముందుకు దూసుకొని పోతున్నాం. దేవుని యొక్క టైం టేబుల్లోనికి మనము we are going to catch up. ఇలా తోరగల బష రక్కుల మహత్తికి భూష రలమతూర బలమషందర కలబల. Glory. Gospel according to Matthew. Are you ready to study the word of God? Are you ready to eat the breakfast? Hallelujah. Glory to God. మార్కు సువార్త 21వ అధ్యాయము. శబతరబలలు కూరబబబ శకరబకరయలమదరగరియలమతూరగలవ హస్సతరగలవ. మార్కు సువార్త 21వ అధ్యాయము. హల్లెలూయా. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. హూర్వరవలందరి అరవరకలత రహస్సోగురి అరబలమతోరుగురబబ. Glory to God. Hallelujah. Thank you Jesus. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 18 నుంచి నేను చదువుతాను. ఓకే. ఉదయమందు పట్టణమునకు మరలా వెలుచుండగా ఆయన ఆకలి కొనెను. అప్పుడు త్రోవ ప్రక్కన ఉన్న ఒక అంజూరపు చెట్టును చూచి దాని యొద్దకు రాగా దానిందు ఆకులు తప్ప మరేమీ కనబడలేదు కనుక దానిని చూచి, ఇక మీదట ఎన్నటికి నీవు కాపు కాయకుందువుగాక అని చెప్పెను. తక్షణమే ఆ అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోయెను. శిష్యులు అది చూచి ఆశ్చర్యపడి అంజూరపు చెట్టు ఎంత త్వరగా ఎండిపోయేనని చెప్పుకొనరి. తక్షణమే త్వరగా. టైప్ చేయండి. తక్షణమే త్వరగా. రియల తరగల వర్షకర బాబా. ఇంగ్లీష్లో చదువుదాం. ఓకే. నౌ ఇన్ ద మార్నింగ్ as he returned into the city, he hungered, and when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. And when the disciples saw it, they marveled, saying, How soon, how speedily, how speedily. How soon is the fig tree withered away. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sura bala tarakala vashandara kara baba. Hura bariyalandari kalamasha kara baba. New Living in Translation lo chuste, may you never bear fruit again. And immediately the fig tree withered up. Immediately the fig tree withered up. The disciples were amazed when they saw this and asked, How did the fig tree wither so quickly? Susara, this is divine speed. తక్షణమే ఎండిపోయాను. ఇక్కడ మనకు చాలా సంగతులు కనిపిస్తున్నాయి, చాలా మర్మాలు కనిపిస్తున్నాయి. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. సో జీసస్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్. యేసు ప్రభు విశ్వాసంతో నిండుకొని ఉన్నాడు. మీరు ఇమాజిన్ చేయండి అంజూరపు చెట్టు.
అంజూరపు చెట్టు విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి అంజూరపు చెట్టు కాపు కాసేంత వరకు ఎన్ని సంవత్సరాల టైం పడుతుందో కదా. అది వృక్షమైంది. అంజూరపు మొక్క కాదు, అంజూరపు వృక్షం అది. వీ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ టుక్. ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో మనకు తెలియదు, ఎన్నిసార్లు కాపు కాసిందో తెలియదు. వీ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్. కానీ అది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా గ్లోరీ టు గాడ్, హల్లెలూయా, తక్షణమే ఎండిపోగలదు, తక్షణమే విదర్ కాగలదు, తక్షణమే మాయమైపోగలదు, తక్షణమే బూడిదైపోగలదు, తక్షణమే పూర్తిగా ఎండిపోగలదు. ఇలా వాట్ డి జీసస్ డు? యేసుప్రభు ఏం చేశాడు? తన విశ్వాసాన్ని విడుదల చేశాడు. గ్లోరీ టు గాడ్, బై ఫెయిత్. హల్లెలూయా. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఫెయిత్. దేవుడు రిలీజ్ చేశాడు, స్పీడ్ని రిలీజ్ చేశాడు, డివైన్ యాక్సలరేషన్ దేవుడు రిలీజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు నీ పనంతా నువ్వు ఊరుకుంటే జరగదు, కానీ నీవేం చేయాలి తెలుసా? యూ షుడ్ రిలీజ్ యువర్ ఫెయిత్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు వేగంగా ఎలా ఎండిపోజేశాడు? వై హీ డిడ్ దట్? చెట్టు మీద కోపం అనుకుంటున్నారా? నో, చెట్టు మీద కోపం కాదు. ఆయన విశ్వాసం అంటే ఏంటో చూపించాలనుకున్నాడు. ప్రాక్టికల్స్ చేసి చూపించాలనుకున్నాడు. ఎప్పుడు మాటల గురించి ప్రభు చెప్తా ఉంటే వారికి ఏంటబ్బా ఎప్పుడు మాటలు వర్డ్స్ అంటుంటాడు అని అనుకుంటున్నారు కదా. కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రాక్టికల్గా చూపిద్దాం, రుజువు చేసి చూపిద్దాం అని చెప్పి విశ్వాసాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసేదానికి ఆ యొక్క అంజూరపు చెట్టును ప్రభు శపించాడు. గ్లోరీ టు గాడ్, 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 గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో ఏదైనా ఇది నాకు వద్దు అన్నటువంటిది ఏదైనా ఉందా? నీ జీవితంలో ఏదైనా ఇది నాకు వద్దు, ఇది నా జీవితంలో ఉండకూడదు అని ఏదైనా ఉందా? దీనివల్ల నాకు ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు. ఆ అంజూరపు చెట్టు కంట ఆకులు మాత్రమే ఉన్నాయంట, ఫలాలు లేవు. కొంతమంది అనుకుంటారు, ఏమనుకుంటారంటే అది అంజూరపు పండ్ల కాలం కాదు కదా. అంజూరపు పండ్లు కాలం కాకపోయినా అంజూరపు చెట్టు పైన కొన్ని ఫలాలు ఉంటాయంట, రెమినెంట్స్ ఉంటాయంట, కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయంట అంజూరపు చెట్లు. షమరలా తోరకరబా హూరబాలమా తోరకర షకరబా హలారాబా గలబా. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ లీవ్స్? ఆకులు మాత్రమే ఉన్నటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫలాలు లేనివి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫలాలు లేని సంబంధాలు, ఫలభరితము కానీ, లేకపోతే నీకు సహకరించని, నీకు ఉపయోగపడని, నీకు క్షేమకరం కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా నీ జీవితంలో? డూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి విదర్డ్ అవుట్, టు బి డ్రైడ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? నీ జీవితంలో ఎండిపోవలసినది ఏదైనా ఉందా? నీ జీవితంలో బూడిద కావాల్సినది ఏదైనా ఉందా? ఇది నాకొద్దు, ఇది నాలో ఉంది, నా మనసులో ఉంది, నా అలవాట్లలో ఉంది, నా చేతుల్లో ఉంది, నా అవయవాల్లో ఉంది, నా బాడీలో ఉంది, నా శరీరంలో ఉంది. ఇది నాకు వద్దు అని ఏమని అనుకుంటామా? డూ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్? ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దిస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హియర్ అబౌట్ దిస్. దీన్ని నేను చూడాలనుకోవడం లేదు, దీన్ని నేను వినాలని నేను అనుకోవడం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ అనుకుంటున్నావా? Now you can use your faith. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గడిచిన కొంతకాలంగా డివైన్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా కదా. మాట్లాడుతుండగా ఏమొస్తుంది తెలుసా? విశ్వాసం వస్తూ ఉంది. గ్లోరీ టు గాడ్. వినటం వలన విశ్వాసం కలుగును, వినటం వలన విశ్వాసం కలుగును, వినటం వలన విశ్వాసం కలుగును. అందుకే చాలా మందికి వాక్యం వింటుండగానే సంతోషం వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ స్పీకింగ్. పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడుతున్నాడని అర్థం. యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ జాయ్, యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ పీస్, యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ హోప్. ఒక క్రొత్త ఆశ పడుతుంది జీవితం పైన. ఓకే, ఇది సాధ్యం కాగలదు నా జీవితంలో, ఇది ఇక జరగదనుకున్నాను, ఇది సాధ్యం కాదనుకున్నాను, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ 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 పాసిబిలిటీ. హరలందరకల బాబా బస్ అందరికల బాబా. తక్షణమే ఎండిపోయిందంట, వెంటనే ఎండిపోయిందంట. మార్క్స్ వార్తలో గమనించి రెండింటిని పోల్చుకుంటే 24 అవర్స్లో రూట్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిందంట. రకమ్మ తూరకల బరబా, వేర్ల దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయి చెట్టంతా ఎండిపోయి ఎవరో పెళ్ళగిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? అది పక్కన పడిందంట. మామూలుగా అయితే అలాగే ఉండి ఎండిపోవాలి. మాటలకి ఎంత శక్తి ఉందో చూడండి. సీ హౌ పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఆర్. మరి ముఖ్యంగా జీసస్ వర్డ్స్ చూడండి. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా పెంచబడి పోషించబడి పెరిగినటువంటి ఆ యొక్క వృక్షాన్ని ఖర్చు చేసేస్తే
వెంటనే వేర్ల దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. వేర్ల దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయింది, పైకంతా వచ్చేసి చెట్టు అంతా ఊడి పక్కకు పడే లోపల ఇట్ టుక్ టైం 24 hours. ఒక్క రోజులో సంవత్సరాల తరబడి పెరిగినటువంటి చెట్టు ఒక్క రోజులో చచ్చిపోయింది. త్వరగా తక్షణమే ఎండిపోయింది. వాట్ ఈస్ దిస్? డివైన్ యాక్సలరేషన్, ఫోర్సిబుల్లీ క్రియేటెడ్ బై ద వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్. నీ మాటలు డివైన్ యాక్సలరేషన్ క్రియేట్ చేస్తాయి. నీ మాటలు దైవికపరమైన వేగాన్ని సృష్టిస్తాయి. సో దేనిని శపించాలో దానిని శపించు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్, గ్లోరీ టు గాడ్, గ్లోరీ టు గాడ్, గ్లోరీ టు గాడ్, హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్, గ్లోరీ టు గాడ్. దిస్ ఇస్ ద నెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. సో కాబట్టి యూ కెన్ కర్స్ యువర్ సిక్నెస్. హల్లెలూయా. నీ యొక్క అనారోగ్యాన్ని నువ్వు శపించవచ్చు, నీ యొక్క అప్పులను శపించవచ్చు. ఎవరైనా నీ పైన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే ఆ ఆధిపత్యాన్ని శపించవచ్చు. గ్లోరీ టు గాడ్, గ్లోరీ టు గాడ్, గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. హోరిలందరే బరబర. బ్లెస్ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ. బ్లెస్ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ. బ్లెస్ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ. యోనా గ్రంథము 4వ అధ్యాయము. యోనా గ్రంథము 4వ అధ్యాయము. మరెలందరూ 4వ అధ్యాయం 5వ వచనం వచ్చి, అప్పుడు యోనా పట్టణంలో నుండి పోయి దాని తూర్పు తట్టున బస చేసి అక్కడ పందిలి ఒకటి వేసుకొని పట్టణంలోకి ఏమి సంభవించిందో చూచేదనని ఆ నీడను కూర్చొని ఉండగా దేవుడైన యెహోవా సొర చెట్టు ఒకటి ఏర్పరిచి ఏమండి, సొర చెట్టు రావాలంటే ఫస్ట్ విత్తనం కదా, విత్తనం నాటబడాలి, నీరు పోయబడాలి, అప్పుడు మొక్క అవుతుంది, మొక్క కాస్త చెట్టు అవుతుంది. కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, ఒకే రోజులో సొర చెట్టు ఒకటి ఏర్పరిచి అతనికి కలిగిన శ్రమ పోగొట్టుటకై అది పెరిగి యోనా తలకు పైగా నీడ ఇచ్చినట్లు చేశాను. అంటే యోనా పైకి పెరిగి ఒకటే రోజులో పెరిగి ఎంత పెరిగిందంట, యోనాకు నీడనిచ్చేంత పెద్ద చెట్టు అయిపోయిందంట. టైమ్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ గాడ్. సంబడి కెన్ టైప్ ఇట్. టైప్ చేయండి. సమయము దేవుని కంటే గొప్పది కాదు. బంగారు పైన సంపాదించుకోవచ్చు, వెండి పైన సంపాదించుకోవచ్చు, డబ్బు పైన సంపాదించుకోవచ్చు, సమయాన్ని పోతే సంపాదించుకోలే మనం అంటాం కదా. దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే ఏమంటాడు తెలుసా, సమయాన్ని సృష్టించింది నేనే అంటాడు. అంటే ఆ సమయాన్ని దేవుడు రానియలేడు. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024 నవంబర్ అయిపోయింది, అది రాదు. దేవుడు పెట్టాడు షెడ్యూల్ అది, కాబట్టి అది రాదు. అయితే నవంబర్ 2024 నుంచి నవంబర్ 2025 వరకు సంవత్సరంలో ఒకవేళ ఏ పని జరగలేదనుకోండి, ఈ సంవత్సరంలో నువ్వు చేయగలిగే పనులని ఒక వారంలోనే పూర్తి చేసే అభిషేకాన్ని దేవుడిస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ టైం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు సమయం వేస్ట్ అయినందుకు కూడా నువ్వు రిగ్రెట్ కావు. ఎప్పుడు కూడా ఈరోజు చెప్తున్నాడు, పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్నాడు, నీవు నష్టపోయినా నీ జీవితంలో వ్యర్థమైన సమయాన్ని గురించి నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా రిగ్రెట్ కావద్దు. యేసే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత రిగ్రెట్ ఉండకూడదు. యేసే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సమస్య సాక్ష్యంగా మారుతుంది. యేసే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సమస్య సాక్ష్యంగా మారుతుంది. రిగ్రెట్ ఎందుకు నీకు? అపవాది తలిచిన కీడులన్నీ మేలైపోతాయి. ఇంకెందుకు రిగ్రెట్ ఎందుకు? నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం. వెన్ యూ కమ్ టు జీసస్, గాడ్ కెన్ రిస్టోర్ ఈవెన్ యువర్ టైం. యోవేలు గ్రంథం 2:25 అదే అంటుంది. యోవేలు గ్రంథం 2:25 అంటుంది, మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింతకాలం జరిగించినటువంటి సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవాను స్తుతించినట్లుగా నేను పంపిన నా మహాసైన్యమగు మిడతలు, పసరు పురుగులు, చీడ పురుగులు, గొంగలి పురుగులను నా మహాసైన్యం తినివేసిన సంవత్సరములను, ఇయర్స్ అంటాడు అన్నమాట. ఐ విల్ రిస్టోర్ ద ఇయర్స్. టైం, ఐ విల్ రిస్టోర్ ద టైం. గ్లోరీ టు గాడ్, హల్లెలూయా. టైం రిస్టోర్ చేస్తానని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, సొర చెట్టు ఒకటి మొలిపించాడు, అదే రోజు పెరిగింది, అదే రోజు పెరిగి యోనాకు తలకు నీడ వచ్చేటట్లు చేశాడు. యోనా చాలా సంతోషించాడు. ఆ సొర చెట్టును చూసి యోనా బహుగా సంతోషించాడు. మరుసటి ఉదయం అందు, అంటే 24 గంటల్లోనే దేవుడు ఒక పురుగును ఏర్పరచగా అది ఆ చెరువును
ఆ చెట్టును తొలిచినందున చెట్టు వాడిపోయెను. ఒకే రోజులో చెట్టు ఫలించింది, ఒకే రోజులో వాడిపోయింది. రెండు ఉన్నాయి చూడండి. వేగముగా చెట్టు పెరిగింది, వేగముగా వాడిపోయింది. another scripture, the book of Numbers, సంఖ్యాకాండం 17వ అధ్యాయం. సంఖ్యాకాండం 17వ అధ్యాయం. దేవుని చేత నియమించబడినటువంటి మోషే మరియు అహరోనుల పైన ఒక బ్యాచ్ తిరుగుబాటు చేసి నువ్వేనా అపోస్తలులు, మిమ్మల్నేనా దేవుడు పంపించింది, మీరేనా దేవుని స్వరం వినగలిగేది, మేము కూడా వింటామని, మీరేనా నాయకులు, మేము నాయకులుగా ఉంటామని వారు తిరుగుబాటు స్వరాన్ని వారు వినిపించారు. అప్పుడు మోషేకు ఒకటే తెలుసు. మోషే ఎందుకు తెలుసా? భూమి మీద అందరికంటే సాత్వికుడు అంట మోషే. ఎందుకంటే ఏం సమస్య వచ్చినా కూడా పాదము చాలును అని వెళ్తాడనమాట. నీ పాద సన్నిధికి కృపామయా యేసయ్యా, నీ ప్రేమ కనుగొనుచు దేవా నివచ్చితిని. Hallelujah, glory to God. Call unto me in the day of trouble, I shall deliver thee, you shall glorify me. ఆపత్కాలమందు నీవు నాకు మొరపెట్టుము, నేను నిన్ను విడిపించేదను, నీవు నన్ను మహిమపరిచేదను అన్నాడు కదా. సో మోషే వెళ్ళి మొరపెట్టాడు, ప్రభువా అందరూ తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు, నేను అహరోను మాత్రం మిగిలాం, మా ఇద్దరికి పోటీకి వస్తున్నారు మీరు అని దేవునికి చెప్తే దేవుడు ఒక స్ట్రాటజీ ఇచ్చాడు మోషేకి. సరే మోషే, సరే చెప్పు, సరే వారు చెప్పిన ప్రకారం ఓకేను, నేను చెప్పిన ప్రకారం చేయండి అన్నాడు. 17వ అధ్యాయం 5వ వచనం. అప్పుడు నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకుందునో వాని కర్ర చిగురించును, ఇశ్రాయేలు మీకు విరోధంగా సరుగుచుండు సరుగులు నాకు వినపడకుండా మాన్పివేదును. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. కాబట్టి మోషే ఇశ్రాయేలుతో చెప్పగా వారి ప్రధానులందరూ తమ పితరులలో కుటుంబంలో ఒక్కొక్క ప్రధానునికి ఒక్కొక్క కర్ర చొప్పున 12 కర్రలను అతనికి ఇచ్చింది. అహరోను కర్రయు వారి కర్రల మధ్య ఉండెను. మోషే వారి కర్రలను సాక్ష్యపు గుడారంలో యెహోవా సన్నిధిని ఉంచాను. మరునాడు అంటే ఈయన సింగిల్ డే మోషే సాక్ష్యపు గుడారంలోనికి వెళ్ళి చూడగా లేవి కుటుంబపు వాడైన అహరోను కర్ర చిగిర్చి ఉండెను. ఒకే రోజులో చిగురించింది. అది నార్మల్ అనుకోవచ్చు. చిగురించింది, అది చిగిర్చి పువ్వులు కాసి బాదము పండ్లైందంట. 24 గంటల్లో చిగురించడం, పువ్వులు కాయడం, తర్వాత బాదము పండ్లు కాయడం. వాట్ ఈస్ దిస్? డివైన్ యాక్సలరేషన్. స్పీడ్. హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో చిగురించవలసింది ఏదైనా ఉందా? వేగరమే చిగురించును గాక. నీ జీవితంలో పుష్పించవలసినది ఏదైనా ఉందా? వేగరంగా పుష్పించును గాక. నీ జీవితంలో ఫలహీనంగా ఉన్నది ఏదైనా ఉందా? వేగరమే ఫలభరితుడవు నీవు అవుదువు గాకార్యల మతురకల బస్సందర కరియరవ మహర్రకల బరబరవ. చూసావా, యేసు ప్రభు అంజూరపు చెట్టును శపించాడు. యోన దగ్గర సొర చెట్టు మొలిపించాడు, సొర చెట్టును శపించాడు, ఎండిపోయినట్లు చేశాడు. ఇక్కడ మిగిలిన కర్రలాగానే ఉన్నాయి. అహరోను కర్ర మాత్రము చిగురించిందంట. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. చివరిగా ఇర్మియా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు. ఇర్మియా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. అప్పుడు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరు ముట్టి ఇలా సెలవిచ్చాను, ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను. పెళ్ళగించుటకు, విరగొట్టుటకు, నశింపజేయుటకు, పడద్రోయుటకు, కట్టుటకు, నాటుటకు నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజ్యముల మీదను నిన్ను నియమించున్నాను. సో దేర్ ఆర్ 2 kinds of ministries అండి. 2 kinds of ministry. One is destruction, another is building. కట్టే పరిచయం ఒకటి ఉంది, సర్వనాశనం చేసినటువంటి పరిచయం ఉంది. దేవునికి రాజ్యం కట్టబడాలి, దయ్యం రాజ్యం సర్వనాశనం కావాలి. అండర్స్టాండ్? దేవుని యొక్క రాజ్యం కట్టబడాలి, అపవాదిక రాజ్యం పెళ్ళగింపబడాలి, పడద్రోయబడాలి, సర్వనాశనమైపోవాలి, ఎండిపోవాలన్నమాట. జీసస్ కర్స్ ద ఫిగ్ ట్రీ. ఇట్ ఈస్ మోర్ డీపర్ దాన్ అబౌట్ ద ట్రీస్. ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ అబౌట్ ద ట్రీస్. అది చెట్ల గురించినటువంటి విషయమే కాదు. సో గాడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టైమ్.
దేవుడు సమయం కంటే గొప్పవాడు. దేవుడు సమయం కంటే గొప్పవాడు కనుక సమయాన్ని రిస్టోర్ చేయగలడు. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ పని చేయనట్లుగా దేవుడు చేయగలడు. గాడ్ క్యాన్ రిస్టోర్ యువర్ టైం. ఎట్లా? స్పీడ్లీ. అందరు టైప్ చేయండి. స్పీడ్లీ. ఓ రియలా మాతార కల వర్షందర గరబరబ. ఓ వి రిసీవ్ ద అనాయింటింగ్ ఫర్ స్పీడ్. రబ ఐ కర్స్ the spirit of delay in the name of Jesus. Lord, everyone at the sound of my voice, I speak into their lives, Father, in the name of Jesus. I release speed. I release speed in the name of Jesus. I release speed in the name of Jesus. I bind the spirit of delay. ప్రతి ఆలస్యాన్ని శపించి వేస్తున్నా, ప్రతి డిలేని శపించి వేస్తున్నా. ఇక ఏది కూడా ఆలస్యం జరగకూడదని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో నేను శపిస్తున్నాను ప్రభువా. Lord, in the name of Jesus, we activate the blood covenant, oh God. రక్త నిబంధనను తండ్రి యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం తండ్రి. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో I release divine acceleration. I release divine speed. బలందురుకు షఖరియల మహత్తూర గరబరబరబరబ. ప్రతి ఆలస్యం కూడా చచ్చిపోను గాక. ప్రతి ఆలస్యానికి వేర్లను శపించి వేస్తున్నాను తండ్రి. మీకు స్తోత్రం. యేసయ్యా యొక్క రొట్టె మీ దేహంని, ద్రాక్షరసం మీ రక్తంని వేచిస్తున్నాము నాయన. మీకు స్తోత్రం. మీ యొక్క మరణము, భూస్థాపన, పునరుత్థానము, మీ యొక్క ఆరోహణము, మీ యొక్క రెండవ రాకడను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రకటిస్తూ దినమంతా కూడా కృపాక్షేమములు మా వెంట వచ్చినట్లుగా దీవించి మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు వారికి ఉన్నతమైన పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామములో ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మక సహవాసం చేరిన మనకందరికీ, లైవ్లో వీక్షిస్తున్న ప్రియులకు, ఆడిజే కుటుంబంలో నాటబడిన ప్రతి ఒక్కరికి, వారి కుటుంబాలకు, లోకంలో ఉన్న సకల పరిశుద్ధులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలులకు అందరికీ కూడా ఈ దినమంతయు తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. Now we can eat the body of Christ and drink the blood of Jesus. I declare jubilee in Jesus' name. ప్రతివాడు తన కుటుంబంలో తిరిగి రావాలని, ప్రతివాడు తన స్వాస్థ్యము తిరిగి పొందుకొనవలెను. ఆమేన్. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. దయచేసి లైక్ బటన్ కొట్టండి. Hallelujah. Glory to God. మీ ప్రియులకు, మీ ఫ్రెండ్స్కు దయచేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. I believe that these messages are blessing you. ప్రతిరోజు కూడా మనము డివైన్ స్పీడ్ని మనము అనుభవించదము గాక. Glory to God. Let everything that needs to be cursed in the name of Jesus. మన జీవితంలో ఏది ఉండకూడదు అది ఎండిపోవును గాక. యేసుక్రీస్తు నామములో ఎండిపోవలసినటువంటి టైం వచ్చింది. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Have a blessed and prosperous, glorious, fortunate, lucky day. Love you so much. Thank you, Jesus. God bless you. Praise the Lord. Bye.